આગળ વાત કરીએ બાબરી વિધ્વંસ કેસનો ચુકાદો સામે આવી રહ્યો છે। જે રીતે વાત કરવામાં આવે 32 આરોપીઓનો ચુકાદો જે સામે આવ્યો, લખનૌની સ્પેશિયલ સીબીઆઈ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે। વિનય કટિયાર, ચંપતરાય, સાધ્વી, ઋષંતર આ બાબરી ધ્વંસ કેસમાં નિર્દોષ સામે આવી રહ્યા છે। તો બાબરી મસ્જિદ વિધ્વંસ કેસનો ચુકાદો સામે આવી રહ્યો છે। લખનૌની સ્પેશિયલ સીબીઆઈ કોર્ટે આ ચુકાદો આપ્યો તો 32 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા। અયોધ્યામાં બાબરી વિધ્વંસ કેસમાં તમામ જે 32 આરોપીઓ છે તેઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા। તો લખનૌની સ્પેશિયલ સીબીઆઈ કોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો છે, અયોધ્યામાં બાબરી વિધ્વંસ કેસનો જે મામલો હતો તેમાં લખનૌ સીબીઆઈ કોર્ટે તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે। 32 જેટલા આરોપીઓ છે તેઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। તો લાલકૃષ્ણ અડવાણી, મુરલી મનોહર જોશી, ઉમા ભારતી નિર્દોષ સાબિત થયા। તો વિનય કટિયાર, ચંપતરાય, સાધ્વી, ઋતુંભરા બાબરી ધ્વંસ કેસમાં નિર્દોષ સામે આવ્યા। તો લખનૌ સીબીઆઈ કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે। 32 જેટલા આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। તો અયોધ્યામાં બાબરી વિધ્વંસ કેસનો જે મામલો 32 જેટલા આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા। તો કેસમાં તમામ આરોપી જે નિર્દોષ 32 આરોપીઓને કોર્ટ દ્વારા નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। न्यायालय ने माना जो सीबीआई ने जो भी एफआईआर दाखिल किए थे वो किसी भी धाराओं में स्थगित किया जा सकता। ये कोर्ट का निर्णय आया है और सभी लोगों बाइज्जत बरी कोर्ट जी सर मनीष कुमार त्रिपाठी जी जी सभी को बरी कर दिया। एक बार पुनः बोल दीजिए। जी जी सामने रखा है जी जी सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है। और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई। और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया अधिकारी जी 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 आ जाइए जी स्पीकर पे बोल आज अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए।
बाकी लोग पीछे हट जाइए, बाकी और लोगों को आने दीजिए। इनको लोगों को आगे તો બાબરી ધ્વંસ કેસ મામલે તમામ આરોપી નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા. 32 જેટલા આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા. સીબીઆઈ કોર્ટે તમામને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. તો મુરલી મનોહર જોશી સહિત તમામ નિર્દોષ આરોપીઓમાંથી કેટલાકે ભીડને રોકવા માટેનો જે પ્રયાસ કર્યો હતો તેવું પણ કોર્ટે કહ્યું. આ સાથે જો વાત કરવામાં આવે, જે 32 આરોપી છે તમામને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તો લખનૌની સ્પેશિયલ સીબીઆઈ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો અને 6 ડિસેમ્બર 1992 રોજ अयोध्या ये माना है कि साक्ष्य नहीं इनके खिलाफ मिले हैं किसी अभियुक्त के। माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी, उमा भारती जी और सारे 32 अभियुक्त कॉन्स्पिरेसी इन लोगों के खिलाफ प्रूफ नहीं होती है। जो ढांचा गिरा वो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा गिरा, क्योंकि ढांचा के नीचे मंदिर था और उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए ढांचा गिराने में या ढांचा गिराने के षड्यंत्र में किसी तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। તો જજે જે પ્રમાણે કહ્યું કે ઘટના અચાનક બની હતી, કોઈ પૂર્વ આયોજિત નથી. તો લખનૌ સીબીઆઈ કોર્ટે 32 જેટલા આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરી દીધા છે. અને અયોધ્યામાં બાબરી વિધ્વંસ કેસ મામલો કે કોર્ટે 6 ડિસેમ્બરની તસવીરોને પુરાવા તરીકે ન સ્વીકારી અને કેસમાં તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા. रखे गए थे सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का अवलोकन और परिशीलन करने के बाद सम्यक विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आज उस पर फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कारसेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कारसेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और ये सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वहीं रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही
वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। एलआई તો જે ચુકાદો સામે આવ્યો છે તેને લઈને અધ્યાત્મગુરુ પીસી સ્વામી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેમની પાસેથી પ્રતિક્રિયા જાણીએ। પીસી સ્વામી, જે પ્રમાણે વાત કરવામાં આવે, બાબરી મસ્જિદ વિધ્વંસ કેસનો ચુકાદો સામે આવ્યો છે, તમામ 32 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે, શું પ્રતિક્રિયા આપની? હાજી, આ બહુ સ્પષ્ટ બાબત દેખાય છે કે જ્યારે સંસદમાં ઠરાવ થયો હોય, સુપ્રીમ કોર્ટે પણ ચુકાદો આપ્યો હોય અને નિમાયેલી જે તે સમિતિએ પણ એ રિપોર્ટ કર્યો હોય કે ભાઈ અહીંયા રામ મંદિર હતું જ, એટલે બાબરી તોડવાનો જે ગુનો બનતો હોય તો એ નથી બનતો એટલા માટે કે ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ, રિપોર્ટિંગની દ્રષ્ટિએ સમિતિના માધ્યમથી થયેલા જે રિપોર્ટો છે સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે કે રામ મંદિર હતું જ, એટલે જે પોતાનું હતું તે પોતાનો જગ્યા ઉપર ગયા હોય તે ગુનેગાર કઈ રીતે કહી શકાય? એટલે કોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો છે તેને હું વધાવું છું, ધન્યવાદ પણ આપું છું અને ભવિષ્યની અંદર પણ જ્યાં જ્યાં આવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થયેલી હોય ત્યાંની જે કંઈ ઘટના ઘટે એ હું માનું છું એ નિર્દોષ લોકો જ પોતાનો હક માગી રહ્યા છે, એટલે અહીંયા જે સુપ્રીમ કોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો હોય ધન્યવાદને પાત્ર છે, આવકારદાયક છે અને કાયમને માટે આવું હિન્દુઓને ન્યાય મળતો રહે એ બહુ જરૂરી છે એવું હું માનું છું। જી આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ પીસી સ્વામી અને પ્રતિક્રિયા આપવા બદલ। તો બાબરી કેસમાં તમામ આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે। ઘટના પૂર્વ નિયોજિત નહોતી તેવું જજે પણ કહ્યું। લખનૌની સીબીઆઈ કોર્ટનો એક મહત્વનો ચુકાદો, ઘટના અચાનક બની હતી તેવું પણ જજ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું। તો ભાજપ નેતા દીપક જોશી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેમની પાસેથી પણ પ્રતિક્રિયા જાણીએ। દીપકભાઈ, જે રીતે વાત કરવામાં આવે, બાબરી મસ્જિદ વિધ્વંસ કેસનો ચુકાદો સામે આવ્યો, તમામ 32 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે, આપની પ્રતિક્રિયા? હેલો જી દીપકભાઈ, બાબરી મસ્જિદ વિધ્વંસ કેસનો ચુકાદો સામે આવ્યો, તમામ 32 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા, આપની પ્રતિક્રિયા? બહુ ઐતિહાસિક નિર્ણય કહી શકીએ, ભલે મોડો પણ ખરેખર એક વાત કહી શકીએ કે જે ઇસ્યુ 28 વર્ષથી ચાલતો હતો અને એનું આજે સુખદ પરિણામ આવ્યું છે, દરેક ભારતના દરેક હિન્દુઓને એક ગૌરવથી કહી શકે, કારણ કે આપણે કહી શકીએ કે ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર જ આપણે રામ મંદિરનો પણ સરસ રીતે સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો, નીચેની હાઈકોર્ટે એમણે ચુકાદો આપ્યો, સરસ રીતે થયું અને આ એક વ્યવસ્થિત રીતે કોઈ પણ દેશને ડિસ્ટર્બન્સ થયા વિના એક સરસ રીતે આ પતી ગયું। આ એક ઇસ્યુ એ ખરેખર એક ગૌરવપૂર્ણ કહી શકીએ, આપણે ઐતિહાસિક દિવસ કહી શકીએ, કારણ કે 28 વર્ષ થયા। 1991ની અંદર જે આપણે પરિસ્થિતિ જોઈ હતી, 1990-91માં જે પરિસ્થિતિ સમગ્ર ભારતની અંદર જે સર્જાઈ હતી, એને આવતા આવતા આજે જયારે આ ચુકાદો આવ્યો છે અને બધાને બાઇજ્જત બરી કરવામાં આવ્યા છે, એ ખરેખર આપણા માટે ગૌરવપૂર્ણ કહી શકીએ, કારણ કે દેશનું હિત પણ એની અંદર હતું। એક સુખદ સમાધાન થાય, સુખદ ચુકાદો આવે, સારો ચુકાદો આવે જે સર્વમાન્ય હોય, બધાને માન્ય હોય, અને એવી રીતે સુપ્રીમ કોર્ટ અને નીચેની કોર્ટોએ જે સરસ રીતે જે ચુકાદો આપ્યો છે ખરેખર એ અભિનંદનને પાત્ર છે। એવું કહી શકીએ આપણે કે ભારતની અંદર ન્યાયિક પ્રક્રિયા જે ચાલતી હોય છે, ભલે થોડી મોડી થતી હોય છે, પ્રોસિજર છે એટલા માટે થતી હોય છે, પરંતુ દરેકને ન્યાય મળે છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ। એ સ્પષ્ટપણે આજે સાબિત પણ થયું છે। જી બિલકુલથી દીપકભાઈ, ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા બદલ ને આપની પ્રતિક્રિયા આપવા બદલ। તો વીએચપી નેતા જ્વલંત મહેતા જોડાઈ ગયા છે, તેમની પાસેથી પણ પ્રતિક્રિયા જાણીએ। જ્વલંતભાઈ, જે રીતે વાત કરવામાં આવે, બાબરી મસ્જિદ વિધ્વંસ કેસનો ચુકાદો સામે આવી રહ્યો છે, 32 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા, આપની પ્રતિક્રિયા? આ ભગવાન રામના જે ભક્તો છે એની જીત છે અને ભગવાન એની જીત છે, હિન્દુ આસ્થાની જીત થઈ છે આજે, અને આ સાબિત કરવામાં આવ્યું છે કે કાયદો કાયદાની જગ્યાએ છે, આસ્થા આસ્થાની જગ્યાએ છે અને ભગવાન રામના ભક્તોની જીત થઈ છે। જી બિલકુલ, આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને પ્રતિક્રિયા આપવા બદલ।
તો કેસના તમામ 32 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા. લખનૌની સ્પેશિયલ સીબીઆઈ કોર્ટનો ચુકાદો જે રીતે સામે આવ્યો 6 ડિસેમ્બર 1992ના રોજ અયોધ્યામાં વિવાદિત માળખાને ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યું હતું અને આ મામલામાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓને આરોપી છે તેવું પણ આ ચુકાદા પર જે રીતે નજર કરવામાં આવી હતી ને હવે તમામ જેટલા આરોપીઓ છે તેઓને નિર્દોષ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા. આ સાથે જ આ બુલેટિનની સમાપ્તિ કરીશું. રજા આપશો.